आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति। मुख्य संवाद। बिहार विधानसभा निर्वाचन रे शेष हैला अंतिम पर्याय मतग्रहण। मताधिकार साब्यस्त कले 67% रु अधिक मतदाता। भूटान राजांक सह थिम्पुठारे प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना रे अंशग्रहण कले प्रधानमंत्री। दिल्ली कार विस्फोरण घटना उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में स्थिति समीक्षा कले स्वराष्ट्र मंत्री। आदिवासी परंपरार संरक्षण उपरे महिला और शिशु विकास राष्ट्रमंत्री गुरुत्व प्रदान। एवं नुआदिल्ली में आज आरंभ है दृष्टिहीन महिला T20 विश्वकप क्रिकेटर प्रथम संस्करण। उद्घाटनी मैच रे श्रीलंका को 10 विकेट रे परास्त कला भारत। बिहार विधानसभा निर्वाचन द्वितीय तथा अंतिम पर्याय भोट ग्रहण आज शेष होईछि। 20टी जिलार 122टी आसन में आज मतग्रहण कराଯାଇଛି। मिलिथिबा सूचना अनुसार अपराह्न 5टा सुधा 67% रु अधिक मतदान होइथिला। किशनगंज जिले में सर्वाधिक 76% रु अधिक मतदान होइथिबा बेले अन्यान्य जिलागुड़िक मध्य कटिहार और पूर्णिया ठारे 70% रु अधिक मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करथिले। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1302 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 136 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣରୁ 7ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ 1202ଟି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନୂଆପଡ଼ା 7ଟି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା जम्मू काश्मीर बोडगांव एवं नागरोटा, राजस्थान आंटा, झारखंड घटशिल, तेलंगाना जुबुली हिल्स, पंजाब तरन तरन एवं मिजोराम डंपा। आम नुआपड़ा संवाददाता देथिबा सूचना अनुसार सेठारे प्राय 75% मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करिसेंति। बिहार विधानसभा एवं 8टी उपनिर्वाचन भोट गणति आसंता शुक्रवार दिन अनुष्ठित हेबा सह फलाफल प्रकाश पाइब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थिम्पुठारे भूटान राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक सह प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना करिसेंति। ए अवसर में द्विपाक्षिक जोगाजोग को सुदृढ़ करने नहीं अनेक प्रमुख पदक्षेप उपर प्रधानमंत्री आलोकपात करने सह द्विपाक्षिक सहभागिता वृद्धि क्षेत्र में नुआदिल्ली प्रतिबद्ध बोली कहिसेंति। भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामत से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 2 दिनिया भूटान गस्तरे जाई आज सकाळे सेठारे पहुंचिछंती। पारो अंतर्जातिक विमान बंदर रे भूटानर प्रधानमंत्री सेरिंग तोबगे प्रधानमंत्री श्री मोदी को स्वागत करथिले। भूटानर चतुर्थ राजा जिग्मे सिंह वांगचुक 70तम जन्मवार्षिकी समारोह रे प्रधानमंत्री जोगदेवा सह विश्व शांति प्रार्थना समारोह रे अंशग्रहण करिसेंति। भारत एवं भूटान मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रहितिबा सहयोग एवं स्वतंत्र बंधुत्व को अधिक सशक्त करने प्रधानमंत्री यह गस्तर मुख्य उद्देश्य। पुन्तु सांचु द्वितीय जलविद्युत प्रकल्पर प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं भूटान राजा मिलित भाव उद्घाटन करिसेंति। उभय भारत और भूटान मिलित भाव यह प्रकल्प को निर्माण करिसेंति। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। राजधानी दिल्लीर लालकिला निकटरे गतकाली संध्यारे घटिथिबा कार विस्फोरण घटना केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आज नुआदिल्ली स्थित तांको बासभवन में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में अध्यक्षता कर स्थिति समीक्षा करिसेंति। ए बैठक में केंद्र गृह सचिव, गुइंदा ब्यूरो निर्देशक, दिल्ली पुलिस कमिशनर, जातीय अनुसंधान एजेंसी NIA महानिर्देशक और जम्मू काश्मीर पुलिस महानिर्देशक जोग देथिले। कार विस्फोरण संपर्क में गृहमंत्री श्री शाह
କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ, ଏନ୍ଆଇଏ, ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଏବଂ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଙ୍ଗୋଲାରୁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ନବସୃଜନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଭା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସହଭାଗିତାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁବବର୍ଗ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଟେକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ମାସ ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏକ ଅଦାଲତ ବାହାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହିତ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଦାଲତ ବାହାର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏକ କାର୍ରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷକରି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ସୁରକ୍ଷାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସେଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ 2025କୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଜନଜାତିଙ୍କର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିବିଧ ଇତିହାସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଅଧିକ ପ୍ରକୃତି ଅଭିମୁଖୀ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ସେନାବାହିନୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପୁଙ୍ଗସି ଟାନ୍ ଭାରତ ଭିଏତନାମ ଷଷ୍ଠ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ବ୍ୟାକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ 6ଟି ଦଳ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆମେରିକା, ନେପାଳ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚଳିତ ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶେଷ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଗ୍ରହଣ। ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ 67%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା। ଭୁଟାନ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଥିମ୍ପୁଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା
ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।